విశ్వవిద్యాలయం తీసుకున్నాను. లైట్ లేదు, ఒకసారి ఒక పేపర్ ఉంది మీ దగ్గర లేదా? ఉంది కదా. Good morning, good afternoon. Shall we start? See, half of today's paper, not half of 70% of today's paper is about economic survey, explanation of different articles in the economic survey. So I am not at all taking all these things for because economics అర్థం చేసుకోవడానికి ఇలా హాఫ్ హార్డ్గా ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ చదివితే ఉపయోగం ఉండదు. We need to do in an organized manner, linking our syllabus. So I will plan 2 to 3 sessions with respect to only economic survey. Vishnu sir బయటికి వెళ్ళారు యాక్చువల్లీ. ఆయన వచ్చిన తర్వాత ప్లాన్ చేసి బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే వీ కెన్ టేక్ టుగెదర్ ఇన్ Feb first week. Okay, so that won't be an issue, and please don't burden your minds with respect to budget and survey. They are having respect to share in both prelims and mains, and we will give respective weightage to them. అలా అని చెప్పి అది చదవాలి ఇది చదవాలని ఫీల్ అయిపోద్దు. చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి చదువుకోవడానికి, ఈజీగా చాలా మంచిగా చేయొచ్చు. ఓకే, లీవ్ దోస్ థింగ్స్ టు మీ, వీ విల్ సే రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇన్ ద పేపర్. ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 1 ఏమైంది? పేజ్ నెంబర్ 1 రైట్ టాప్, Supreme Court stays 2026 UGC campus equity rules, calls it too sweeping. Now what is the issue which is happening in the country related to this? Adanich issue which is happening in the country regarding UGC. Now once understand, we have a body called University Grants Commission. This is a statutory body under UGC Act 1956. Exam work. Now University Grants Commission, it is a regulatory body for higher education in our country. Higher education institutions మొత్తాన్ని రెగ్యులేట్ చేసే బాడీ. And along with that, as the name itself says, University Grants Commission, it will be providing grants to the universities. Say for example, higher education institutions like say here Usmania University or Hyderabad Central University, Lady Sriram College, all different universities in the country will be gaining recognition. Say for example, in Andhra Pradesh and Telangana you might have seen JNTU affiliation. ఎలా ఏదైతే ఉంటుందో దీని superior organization is UGC. Now as UGC is a regulatory body, it has power to give regulations with respect to functioning of higher education institutions. Now say for example, some bank, say for example RBI is a regulatory body for financial sector in our country. Now what RBI will be doing? It will be keeping restrictions. What should be the CRR? Now what should be the maximum permissible non-performing assets ratio? కామన్ ఈక్విటీ టైర్ 1 రేషియో ఎంత ఉండాలి, సిఆర్ఏఆర్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి. ఇఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్, ఆర్బీఐ విల్ బి టేకింగ్ స్టెప్స్ ఆన్ దిస్ బ్యాంక్స్, రైట్? సిమిలర్లీ UGC will be keeping regulations and restrictions on the higher education institutions in our country. Now in this context, what UGC had done, UGC had come up with some regulations called as UGC Promotion of Equity in Higher Educational Institutions Regulations 2026. హైయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోని ఈక్విటీ మెయింటైన్ చేయడానికి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు. నా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఈక్విటీ మీకు తెలిసిన దాంట్లోనే సే నార్మలీ ఈక్వాలిటీ మీన్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ఈక్వల్. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆల్ ది హ్యూమన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వాలిటీ. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్విటీ? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, due to some historical injustices or due to some past lack of opportunities, some sections of the society could not get required enough opportunities to grow further. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో మనం చూసేది బికాస్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద పాస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఉమెన్, ఇంట్లోనే ఉంచడం, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వకపోవడం, ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ చేయడము, ఆర్ ఎల్స్ గ్లాస్ సీలింగ్ లాంటి సినారియోస్ ఉండడం వల్ల
ఉమెన్ డిడ్ంట్ గెట్ సఫిషియంట్ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ ఈక్వల్ టు మేల్. దానివల్ల ఏం జరిగింది ఇప్పుడు, సిన్స్ ఉమెన్ డిడ్ంట్ గెట్ రిక్వైర్డ్ ఆపర్చునిటీస్, ఉమెన్స్ షేర్ ఇన్ ఎకానమీ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఉమెన్స్ షేర్ in Lok Sabha and MLAs are very much less. Say for example, women population in our country is 49%, but their share to Indian GDP is only 18% as per National Family Health Survey 5. Women's participation or female labor force participation rate, అంటే ఉన్న లేబర్ ఫోర్స్లో ఎంతమంది ఫీమేల్ అని అంటే జస్ట్ అర్లియర్ ఇట్ ఈస్ 27%, అట్లీస్ట్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ నౌ టు 41%. అంటే ఇంకా గ్యాప్ అనేది ఉంది కదా, దేర్ ఈజ్ జెండర్ గ్యాప్. ఇవన్నిటికి కావాలని ఉమెన్ ఏమైనా చేసుకున్నారా? ద రీజన్ ఫర్ ఇట్ ఈజ్ హిస్టారికల్ డిస్క్రిమినేషన్, హిస్టారికల్ డిసడ్వాంటేజ్ ఫేస్డ్ బై ఉమెన్. నౌ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లంలో ఉన్న ఉమెన్ని మరి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ అడిషనల్ మెజర్స్ ఫర్ ది అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఎందుకు? సి అర్లియర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ బోర్డ్. డ్యూ టు సమ్ హిస్టారికల్ ఇన్జస్టిసెస్, సతీ ఆర్ ఎల్స్ ఉమెన్ని బయటికి రాకూడదు అనే దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఉమెన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మేల్, ఏం జరిగింది, దిస్ టర్న్ ఇంటూ ఏ సినారియో లైక్ ఉమెన్ని కొంచెం కిందకి నెట్టేశారు. రైట్ నౌ ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ పొజిషన్లో లేరు, ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఎగ్జామ్, ఈక్వల్ మార్క్స్, ఈక్వల్ ఛాన్సెస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ. కాకపోతే వీళ్ళు ఇలా కిందకి రావడానికి కారణం వాళ్ళు కాదు కదా. బికాస్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఇంజస్టిసెస్ ఉమెన్స్ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. నౌ నిజమైన ఈక్వాలిటీ అంటే వీళ్ళకి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారో ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని కౌంటర్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఇచ్చి అప్పుడు ఈక్వాలిటీని తీసుకొని రావాలి. సో ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసి అప్పుడు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ గ్యాప్ను ఫిల్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్గా మేల్తో పోలిస్తే ఉమెన్కి కొన్ని బెనిఫిట్స్ అనేది ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ యాజ్ పర్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వీళ్ళతో పోలిస్తే మనం వీళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నాం, మేల్ని కొంచెం తక్కువగా చూస్తున్నాం ఈ సినారియోలో. ఎందుకు చూస్తున్నాం? వీ వాంట్ టు అప్లిఫ్ట్ ది ఉమెన్. Right. So if we are doing something such that vulnerable sections will be coming up, that is called as equity. మనం ఇలా చేయడంలో తప్పేం లేదు. వాళ్ళు పాస్ట్లో ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఈక్విటీ మెజర్స్ కింద మనం వాళ్ళకి కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాం. దాంతో మేల్తో ఈక్వల్ అవుతారు అని. అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ కన్సిడర్స్ దిస్ యాజ్ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్. పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్టికల్స్ చెప్పండి మన కాన్స్టిట్యూషన్లోని. విచ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ రైట్స్ టువర్డ్స్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? 15, 16, 19, 29, 30. వెరీ గుడ్. 15, 16, 19, 29, 30 ఆర్ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ రైట్స్. అందుకనే మీకు ఐడియా ఉంటే దీస్ 5 రైట్స్ వోంట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఫారెన్ సిటిజన్స్. ఎందుకంటే ఫారినర్స్కి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్. నౌ ఇలాగ ఉమెన్ని పైకి తీసుకొని రావడానికి మనం పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తున్నాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మేబీ వీ మైట్ బి గివింగ్ దెమ్ స్కాలర్షిప్స్, వీ మైట్ బి గివింగ్ దెమ్ సే మెరిట్ ఫ్రీబీస్ ఆర్ వీ మైట్ గివ్ దెమ్ రిజర్వేషన్. అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. మనం ఏం చేస్తామనేది సెకండ్ థింగ్, బట్ వీఆర్ giving some facilities for them so that they can become equal in the society. That will be for example women ni elaga paiki తీసుకొని రావడానికి we had come up with 106th Constitution Amendment Act. ఎందుకంటే even after 75 years women's share in the Lok Sabha is just 14%, 13.6%, 49% ఉండే women only 13.6% ఉన్నారు. That is not correct కదా. So to increase their share 33% రిజర్వేషన్ తీసుకొని వచ్చాం. Now సేమ్ ఇదే సినారియో లోకల్ బాడీస్లో కూడా ఉండేది. వెన్ వీ హ్యాడ్ గివెన్ 33% రిజర్వేషన్ టు దెమ్, దేర్ రేంజ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. సిమిలర్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్. నౌ ఇదంతా మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము, ఉమెన్ హ్యాడ్ ఫేస్డ్ సమ్ హిస్టారికల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ది పాస్ట్. దాన్ని లెవెల్ చేయడానికి మనం తీసుకుంటున్న దాన్ని పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం. In your examination language you have to call it as affirmative actions. విన్నారా ఇది? affirmative actions. So we will be calling these reservations, all these things are affirmative action policies. Now ఇక్కడ ఇది కనెక్ట్ ఏంటంటే
in our country, women are not only the vulnerable sections. Women తో పాటు we have many more sections who are vulnerable. SC, ST, OBC, physically handicapped, transgenders. But the discrimination might be different. Womenకి ఒక టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొచ్చు, SC, STకి ఒక టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొచ్చు. నౌ కంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఎందుకు వాళ్ళని హెల్ప్ చేయాలో అర్థమైంది కదా మీకు. బికాస్ దే హ్యాడ్ ఫేస్డ్ హిస్టారికల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది, దే డిడెంట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం వల్ల సేమ్ జనరేషన్లో ఉండే జనరల్ కేటగిరీ ఆర్ మేల్ ఎదగలిగారు, సేమ్ జనరేషన్లో ఉన్న SC, ST ఆర్ ఫీమేల్ ఎదగలేకపోయారు. బికాస్ దే డిడెంట్ హ్యావ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. దాన్ని కవర్ చేయడానికి వీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఆల్ దీస్ ప్రొవిజన్స్. నౌ వన్ మోర్, ఈ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోవడం, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ లేకపోవడంతో పాటు వీ హ్యాడ్ ఆల్సో సీన్ దట్ దేర్ ఈస్ డిస్క్రిమినేషన్, క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీస్లోని క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ మనం చూస్తున్నాం. పాయింటింగ్ అవుట్ దెమ్ విత్ దేర్ క్యాస్ట్ నేమ్స్, specifically with respect to SCs and STs. Now, for example, in Hyderabad Central University, we had seen the death of Rohit Vemula in the past, right? Because of caste discrimination. Recently, we had seen a discrimination of one ST boy in IIT Bombay. All these are higher education institutions. ఇవన్నీ ఎక్కువ అయిపోయాయి అని రియలైజ్ అయ్యి what UGC had done, UGC had come up with UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026. సో ఈ రెగ్యులేషన్స్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోని ఈక్విటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఎలాగ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, దే వాంట్ టు create a strong rules such that if anyone is doing a caste discrimination, those will be punished. Now, ఇందులో వీళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఏంటి అని అంటే, the regulations defines caste based discrimination as any unfair or biased treatment against SC, ST and OBC. వాళ్ళకి ఎటువంటి బయాస్నెస్ తీసుకున్నా సరే యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి, on grounds discrimination is defined as any unfair, biased or differential treatment, whether explicit or implicit, on the grounds of caste, religion, race, gender, place of birth or disability. ఇవన్నిటిలోని మనం డిస్క్రిమినేట్ చేయొచ్చు కదా, రైట్? నౌ సో ఈ రూల్ స్పెసిఫికల్గా ఏం చెప్తున్నాయంటే, ఈ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఆపుతున్నాయి. SC, ST, OBC వాళ్ళకి మాత్రమే, వాళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద డిస్క్రిమినేట్ చేసిన వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి. సిమిలర్లీ దిస్ UGC రెగ్యులేషన్స్ ఇంకా ఏం తీసుకొచ్చాయంటే, ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ మ్యాండేటరీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెంటర్స్ ఇన్ ఎవ్రీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బీఇట్ IIT, NIT, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా, ఎందులోనైనా సరే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెంటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చూస్తున్నామనంటే, బీఇట్ ఇన్ ద కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్, we had seen discrimination. ఎందుకంటే చాలామంది కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్స్, ఇన్స్టిట్యూట్ అవుట్స్ ఆర్ సే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఈ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్తోనే ఉంది పర్సంటేజ్ వైజ్. సో దీన్ని కౌంటర్ చేయడానికి వీ హ్యాడ్ ఆల్సో ప్లాన్డ్ క్రియేటింగ్ మ్యాండేటరీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెంటర్స్ అని. ఓకే, సో ఈ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెంటర్స్లోని ఈచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఈక్విటీ కమిటీ ఆ సెంటర్ లోపల, అండ్ దిస్ ఈక్విటీ కమిటీ విల్ బీ హ్యావింగ్ చైర్మన్ and representatives mandatory from SC, ST, OBC, women and persons with disabilities. సో ఒక ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెంటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అందులో ఈక్విటీ కమిటీ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దాకా అయితే ఇలాంటివి ఏం లేవు కదా, సో దే వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఇట్. నౌ there is also requirement of this equal opportunity center must submit biannual reports and also annual report on taken measures to UGC. And UGC will be creating national level monitoring mechanism. ఈ మెజర్స్ అని సరిగ్గా తీసుకున్నారో లేదో అని చెప్పి, ఇఫ్ దీస్ మెజర్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టేకెన్ ప్రాపర్లీ, పెనాల్టీస్ విల్ బీ గివెన్ బై UGC ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ UGC రికగ్నిషన్. UGC రికగ్నిషన్ రావాలి కదా కాలేజెస్కి, అవి తీసేంత వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి. నౌ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది UGC? The reason is that, as I mentioned, similar to Rohit Vemula case or many other cases, we had seen issues of discrimination against vulnerable sections. Okay, now obviously intent మంచిదా కదా, ఇంటెంట్ ఈస్ గుడ్, బట్ కానీ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ చాలా గొడవలు అవుతున్నాయి బయట బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఈ రెగ్యులేషన్స్ మొత్తాన్ని తీసేయాలని చెప్పి, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెనీ హ్యాడ్ ఫైల్డ్ కేస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్, అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఏమని ఇచ్చింది,
సుప్రీం కోర్ట్ స్టేస్ 2026 యూజీసీ క్యాంపస్ ఈక్విటీ రూల్స్. ఇప్పుడు ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో దీన్ని టెంపరీగా స్టాప్ చేసామని యూజీసీ చెప్పింది. ఓకే, ఎందుకు స్టాప్ చేసామంది? ద రీజన్ ఈస్ దట్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఓన్లీ క్యాస్ట్ బేస్డే కాదు కదా, ఇట్ కెన్ బి రిలీజియస్ బేస్డ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్ జనరలీ తెలుగు పీపుల్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ గుల్టీ గ్యాంగ్. రైట్, మీకు తెలుసు తెలుగుని రివర్స్ చేస్తే గుల్టీ. ఓకే, మా కాలేజ్లో అట్లానే పిలుస్తారు. సో గుల్టీ గ్యాంగ్. సో బేసికల్లీ తెలుగుని రివర్స్ చేస్తే గుల్టీ కదా, గుల్టీ బ్యాచ్ ఎలా అంటారు. నౌ దేర్ కుడ్ బి డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ మెనీ సార్ట్స్. అలాగేం కాకుండా ఓన్లీ క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆర్ సచ్ దట్ దీనివల్ల జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. దేర్ మైట్ బి మెనీ సినారియోస్ వేర్ జనరల్ కేటగిరీ విల్ ఆల్సో బి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ టోన్ లేదని ఏడిపించవచ్చు, అమ్మాయిని ఏడిపించవచ్చు, ఎలా అయినా ఏడిపించవచ్చు కదా. దేర్ మైట్ బి ఆఫ్ మెనీ సార్ట్స్. ఓన్లీ ఎట్లానే క్రియేట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి. అండ్ దిస్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ టు అన్ యాక్షన్. ఫేక్ కంప్లైంట్స్ ఇచ్చి యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఇలాగా మరీ మీరు టూ స్వీపింగ్ జనరలైజేషన్స్ తీసుకున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్. సో ఫర్ ది టైమ్ బీయింగ్ అందాక ఇది హోల్డ్లో పెడదాము అని చెప్పి హానరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ గివెన్ జడ్జ్మెంట్ ఎస్టర్డే. దట్ ఈస్ ది ఇష్యూ. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ మనకి ప్రిలిమ్స్కి అయితే ఇంతవరకు ఏం అవసరం లేదు కానీ, బట్ యూ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ సోషల్ జస్టిస్ టాపిక్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ కాల్డ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ గవర్నెన్స్. ఆ టాపిక్స్లోని యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. అందులో ఎడ్యుకేషన్లోని జనరలీ వీ హ్యాడ్ సీన్ ఇన్ లాస్ట్ 10 years 3 to 4 times రిలేటింగ్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఒక పాయింట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోని క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అని. అండ్ టు కౌంటర్ దిస్ యూజీసీ హ్యాడ్ టేకెన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ మెజర్స్. నౌ ప్రిలిమ్స్కి మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి అని అంటే అబౌట్ యూజీసీ. రైట్, యూజీసీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఇండియా based on recommendations of Sargent Commission report. ఈ పేరు ఉన్నారు ఎప్పుడైనా? సర్జెంట్ రిపోర్ట్ ఏం లేదా? మోడర్న్ హిస్టరీ అయింది కదా అందరికీ. ఇన్ మోడర్న్ హిస్టరీ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ హంటర్ కమిటీ రిపోర్ట్, మ్యాగ్నా కార్టా, ఇవన్నీ ఉన్నారు కదా. మ్యాగ్నా కార్టా, చార్టర్ యాక్ట్ 1813 1 lakh rupees ఇవ్వడము. నౌ ఇన్ దట్ ఓన్లీ సి ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డ్యూరింగ్ అవర్ బ్రిటిష్ ఎరా అంటిల్ 1757 నుండి 1857 వరకు. ఏంటి 1857 వరకు ఎవరున్నారు? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఫ్రమ్ 1857 బ్రిటిష్ క్రౌన్ హ్యాడ్ టేకెన్ ఓవర్. బ్రిటిష్ క్రౌన్ టేకెన్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత హంటర్ కమిటీని ఫామ్ చేశారు, డిఫరెంట్ మెజర్స్ తీసుకొని వచ్చారు. రైల్వే కమిషన్ ఫామ్ చేశారు 1904లో యూనివర్సిటీస్ కోసం అని చెప్పి. సిమిలర్లీ ఇన్ 1944 దే హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ ఏ కమిటీ కాల్డ్ యాజ్ సర్జెంట్ రిపోర్ట్. సి దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. మోడర్న్ హిస్టరీలోని మనకు తెలిసిన బేసిక్ థింగ్స్ అస్సలు తప్పు పెట్టకూడదు. రైట్, బికాస్ ర్యాంక్ వచ్చేవాళ్ళు ఎవరో తప్పు పెట్టరు, మీరు తప్పు పెడితే మీరు లాస్ట్లో ఉంటారు. Right, so Sargent report. Now in this Sargent report had mentioned that it is there is a need for creating higher education, this university grants commission ఇలా ఒక రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఒక బాడీని క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పారు. బట్ అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇన్ని కాలేజెస్ లేవు కదా. దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ ఫర్ అలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ, బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ అండ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. 1947 తర్వాత the scope of this university grants committee has been increased to all the universities. ఆ తర్వాత డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ on the chairmanship of him government had formed one committee called as University Education Commission. అప్పుడు వీళ్ళు రికమెండేషన్ ఇచ్చారు. ఆ రికమెండేషన్తో మనము యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిటీ పేరుని యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ కింద మార్చి ఇన్ 1956 we had made it a statutory body. Until then it used to be just as a non-statutory body. In 1956 we had made it as a statutory body. Clear? Now its headquarters is in New Delhi and there will be chairman, vice chairman and 10 other members appointed by the central government. The major role of UGC is to allocating grants to universities, advising on higher education reforms and promoting quality and standards in higher educations. So ఈ పవర్స్ నుండి అడ్వైస్ చేయాలి కాబట్టి ఇలాంటి అడ్వైస్ ఇచ్చారు అంతే. రైట్, యూజీసీ అర్థమైందా? సో ఎగ్జామ్ మనకు తెలియాల్సిందే. ఇట్స్ బర్త్ ఈస్ ఫ్రమ్ Sargent report. Later on in 1956 it became a statutory body. Nice. ఓకే, ఇది ఇక్కడ రాలేదా?
ఫైన్. దిస్ ఆర్టికల్ హిందూ ఢిల్లీ ఎడిషన్లో వచ్చింది, ఇక్కడ రాలేదు. గుజరాత్ ఫార్మర్ రిపెల్స్ క్లా అటాక్, ఫేసెస్ హ్యాండ్ కఫ్స్. నా ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే, మనియంపుల్ సినిమా చూసారు మీరు? చూడలేదు. బేసికలీ ఆ మూవీ ప్లాట్ ఏంటి అంటే, టైగర్స్ వస్తే హీరో అందులో అటాక్ చేస్తాడు. సిమిలర్లీ వన్ టైగర్ కేమ్ ఎస్టర్డే ఆన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఫార్మర్. ఆయన దాన్ని కిల్ చేశాడు. బేసికలీ ఈ హ్యాడ్ కిల్ బికాస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అటాక్ చేస్తుందని చెప్పి ఆయన చంపేశాడు. ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు ఆయన అరెస్ట్ చేశాడు. ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ దట్ కిల్లింగ్ అన్ యానిమల్ అండర్ షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్. వీ కెనాట్ కిల్ యానిమల్స్, రైట్? వీ కెన్ కిల్ యానిమల్. షెడ్యూల్ 1లో ఉండే యానిమల్, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ 1లో ఉండే యానిమల్ని చంపాలి అని అంటే వీ రిక్వైర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్. అంటే పర్మిషన్ తీసుకునేంత వరకు అది వచ్చి ఆగదు కదా, ఆబ్వియస్లీ. ఆఫ్ కోర్స్ మీకు అందులో తేడా ఉన్నా సరే, బట్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. నౌ ఎనీవే, ఇది కాదు కానీ మనకు కావాల్సింది, ద థింగ్ ఈస్ దట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ది లాస్ట్ 10 years there are 9 questions with respect to వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్. మీకు ఎన్విరాన్మెంట్లో అవంతా వస్తాయి, బట్ లేటర్ నేను చెప్పాల్సింది అయితే నేను చెప్తాను. Wild Life Protection Act 1972. This is the major act which is governing wildlife protection in our country. Say for example, Wildlife Protection Act ద్వారానే మనము నెంబర్ ఆఫ్ బాడీస్ క్రియేట్ చేసాం. వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో, ఆర్ ఎల్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ, అండ్ ఇఫ్ యూ నో దిస్ టైగర్ రిజర్వ్స్, నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, ఇవన్నీ కూడా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నిందే వస్తున్నాయి. So what will be the major provisions of this Wildlife Protection Act 1972? Majorly it has been formed పేర్లో ఉన్నట్టే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్, వైల్డ్ లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో టు ఎన్ష్యూర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్, టు రెగ్యులేట్ ది హంటింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్, అంటే ఎవరిని చంపాలి, ఏ యానిమల్ని చంపకూడదు. టు కంట్రోల్ ది ట్రేడ్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొడక్ట్స్, దీంతో లింక్దే వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో, రైట్? సో ఇప్పుడు హంటింగ్ని తగ్గించడానికి వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ సమ్ బాడీస్. సిమిలర్లీ టు కంట్రోల్ ద ట్రేడ్ వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో. ఆల్ దీస్ క్రియేటెడ్ అండర్ దిస్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 ఓన్లీ. సిమిలర్లీ టు ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ లైక్ నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అండ్ రిజర్వ్స్. నౌ ఇది చిన్న లెజిస్లేషన్ కాదు, ఇన్ఫాక్ట్ ది వెరీ గ్రేటెస్ట్ రెజల్యూషన్ అండర్ ఆనరబుల్ ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ మేడం. నౌ this Wildlife Protection Act defines wildlife as animal, bees, butterflies, crustacean, fish and moth, and land or aquatic vegetation that forms part of any habitat, wildlife, right? Next, ఇది ఇంకా ఏం సజెస్ట్ చేసిందంటే టు క్రియేట్ ఏ వైల్డ్ లైఫ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్. మేజర్ థింగ్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు దాకా ప్రతి ఇయర్ అడిగింది ఏంటంటే షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. This is very much important. Now, original 1972 Act has 6 schedules in it. Schedule 1, Schedule 2లో మెయిన్గా ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఎనీ యానిమల్ has been mentioned in Schedule 1 and Schedule 2, complete prohibition of killing or hunting of those animals. Say for example, సల్మాన్ ఖాన్ మీద అప్పుడు కేసు అంతా అయింది కదా, ఎందుకంటే అది Schedule 2లో యానిమల్ ఉంది కాబట్టి, బ్లాక్ బక్. ఓకే, now Schedule 1 and Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972 covers animals which are endangered species, giving them absolute protection. Offense Schedule 1కి Schedule 2కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, Schedule 1లో ఉండే యానిమల్ మీద అటాక్ చేస్తే ఎక్కువ పెనాల్టీ, Schedule 2 మీద చేస్తే తక్కువ పెనాల్టీ. బట్ ఆబ్వియస్లీ కిల్లింగ్ ఆర్ హంటింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ బోత్ Schedule 1 and Schedule 2 ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్. రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ యాక్ట్. దీని తర్వాత మోడిఫికేషన్స్ వచ్చాయి, అది కూడా చెప్తాను. Imprisonment for a term of not less than 1 year, which may be extended up to 6 years. Schedule 3 and Schedule 4 ఏం చేస్తాయంటే, Schedule 3 and Schedule 4లో ఉండే యానిమల్స్కి కూడా ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంది, బట్ రిలేటివ్లీ లెస్ ప్రొటెక్షన్ కంపేర్ టు 1 and 2. అండ్ Schedule 5 ఆఫ్ WPA స్పెసిఫైస్ దోస్ యానిమల్స్ దట్ కెన్ బీ హంటెడ్, ఎవరిని చంపొచ్చు అని చెప్పి Schedule 5 చెప్తుంది. వర్మిన్స్, దాన్ని వర్మిన్స్ అని అంటాము. For this one has to apply for a license. And lastly Schedule 6 ఏం చెప్తుంది అని అంటే,
about cultivation of plant life and gives teeth to setting up more protected animal parks. Basically plant life, for example మీరు insectivorous plants ఇలాంటివి చూసుంటారు కదా. నౌ ఆ ప్లాంట్స్ని రెగ్యులేషన్కి షెడ్యూల్ 6 బేసికలీ 1 to 5 యానిమల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది, షెడ్యూల్ 6 ప్లాంట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ప్లాంట్స్ ఏ షెడ్యూల్ అని చెప్పి. నౌ ఇప్పుడు ఇది లేదు, ఈ షెడ్యూల్ 1 to 6 క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడు లేదు. నౌ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ మేడ్ ఏ అమెండ్మెంట్ టు దిస్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 ఇన్ 2022. 2022లో అమెండ్మెంట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యాడ్ క్లబ్డ్ ఆల్ దీస్ 1 to 3 4 into 1 to 6 into 1 to 4. ఇప్పుడు 6 షెడ్యూల్స్ని 4 షెడ్యూల్స్ కింద మార్చేసాం. ద రీజన్ ఈస్ దట్ ఇండియా హ్యాడ్ సైన్డ్ ఎ కన్వెన్షన్ కాల్డ్ సైట్స్. సైట్స్ అంటే కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఇది సైన్ చేసాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ లైన్ విత్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సైట్స్ మెకానిజం. ఇదంతా మీకు ఎన్విరాన్మెంట్లో వస్తుంది మళ్ళీ. Now in this sites mechanism మనం సైన్ చేసాం కాబట్టి based on those regulations we had changed this schedules to 4 schedules. Four schedules కింద ఇప్పుడు మనం మార్చాం. న్యూ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లాస్ట్ 2022లో ఫైనల్ అమెండ్మెంట్ జరుగుతుంది, చేంజ్ అయ్యి. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ 1 హైయెస్ట్ లెవెల్ ప్రొటెక్టెడ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ యానిమల్ స్పీసీస్ విత్ ఏ లెస్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. అంటే అక్కడ షెడ్యూల్ 1 2ని కంబైన్ చేసి ఇక్కడ షెడ్యూల్ 1 క్రియేట్ చేసాం. షెడ్యూల్ 3ని 4ని కంబైన్ చేసి షెడ్యూల్ 2 క్రియేట్ చేసాం. షెడ్యూల్ 6లో ఉన్న ప్లాంట్స్ని మనం షెడ్యూల్ 3కి తీసుకొని వచ్చాం. అండ్ స్పెసిఫికల్లీ సిన్స్ వీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ సైట్స్ మెకానిజం వీ మెన్షన్డ్ షెడ్యూల్ 4 క్రియేటింగ్ స్పీసీస్ లిస్టెడ్ అండర్ సైట్స్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది మేజర్గా తీసుకొని వచ్చిన చేంజ్. అలాంగ్ విత్ దట్ సమ్ మోర్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ కామన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బిఫోర్ అమెండ్మెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ అమెండ్మెంట్ ఆల్సో. ఏంటి అంటే హంటింగ్ చేయాలి అంటే ఎలాగా. ఇప్పుడు న్యూస్ ఇది దట్ గుజరాత్ ఫార్మర్ హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్. ఎందుకు ఆయన అరెస్ట్ చేశారనంటే దిస్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 prohibits hunting of animals belonging to schedule 1 to 4 in general, but exceptional protection is provided to schedule 1 animals which can be hunted only with the permission of the chief wildlife warden. చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ పర్మిషన్ లేకుండా హంట్ చేయడానికి వీల్లేదు. he decides whether an animal has become dangerous to human life or property or disabled or diseased as to be beyond recovery. Without the license of a chief wildlife warden, it is illegal to hunt any wildlife animal except vermin. Vermin అంటే ఆ షెడ్యూల్ 3లో ఇప్పుడు ఉంది కదా, దాన్ని వర్మిన్స్ అని అంటాం, రైట్. సో చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ పర్మిషన్ అనేది కావాలి, కానీ ఆయన తీసుకోలేదు కదా, రైట్. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. నౌ ఆయన అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ చేసి ఏం చెక్ చేస్తామంటున్నారంటే వెదర్ యానిమల్ హ్యాడ్ ట్రైడ్ టు అటాక్ దెమ్ ఆర్ పాసింగ్కి వెళ్తుంటే వీళ్ళు కావాలని చంపేశారా అని చెప్పి. బికాస్ ద రీజన్ ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే జనరలీ ఇన్ ది ఏరియాస్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళే ఏరియాస్లోని జనరల్లీ పీపుల్ విల్ బి కిల్లింగ్ దెమ్ ఫర్ దేర్ స్కిన్ క్లాస్ వాటి కోసం అని చెప్పి చంపేస్తారు, రైట్. సో ఈ యానిమల్ బాడీ పార్ట్స్ ట్రేడ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో టు కంట్రోల్ దట్ మనం ఇదంతా చేస్తున్నాం. సిమిలర్లీ సైట్స్ మెకానిజం అదే కదా, కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. నౌ టైగర్ ఈస్ అన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. మీకు తెలిసిన ఏది 1 2 మీకు అవసరం లేదు. ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ ఆర్ ఇన్ షెడ్యూల్ 1. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జామ్కి దీస్ యానిమల్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఎగ్జామ్కి ఏవి చదవాలి అంటే ఓన్లీ విచ్ ఆర్ న్యూస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఏ సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ స్పీసీస్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్. ఆ స్పీసీస్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ కింద 22 స్పీసీస్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ 22 స్పీసీస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ మీకు తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఎనీ అదర్ ప్లాంట్ ఫోనా ఆర్ ఫ్లోరా విచ్ ఈస్ ఏ న్యూస్ ఫర్ ది లాస్ట్ 1 year. ఓకే, అవైతే ప్రిలిమ్స్కి పక్కా తెలియాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ విల్ బి సీయింగ్ 2 or 3 క్వశ్చన్స్. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు మేబీ ఓన్లీ 2 ఉండొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ 2023 or 2022 we had 4 to 5 questions related to these species in news. Okay, that is important. As we had mentioned, national parks, wildlife sanctuaries will also be formed under Wildlife Protection Act. Central Zoo Authority also is formed under Wildlife Protection Act only. Next, India, page number 1.
జస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆర్టికల్ వచ్చింది కాబట్టి, ఎకనామిక్ సర్వే ప్రెడిక్ట్స్ బ్రైట్ ఇండియా ఇంక్రీజింగ్లీ డార్కర్ వరల్డ్. బేసికలీ నెక్స్ట్ 1 year ఎకనామిక్ సర్వే అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్ సర్వేకి బడ్జెట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎకనామిక్ సర్వే generally will be released on Jan 31st and budget will be released on February 1st. Okay, now బడ్జెట్లో ఏమంటుంది? బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? మనం ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి, ఏం చేయాలి అని ఆలోచించడం కదా. సో కమింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లోని మనం వాట్ విల్ బి అవర్ రిసీట్స్, వాట్ విల్ బి అవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది కమింగ్ ఇయర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కేసులోని 2026-27 బడ్జెట్లో ఉంటుంది. నో ఎకనామిక్ సర్వేలో ఏముంటుంది? సర్వే అంటే ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా. సో లాస్ట్ 1 yearలోని వాట్ ఆర్ ఆర్ రెసీట్స్, వాట్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ కంట్రీ, వాట్ ఆర్ ది ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి అనలైజింగ్ ఇయర్. సో 2025-26లోని మన ఎకనామిక్స్ మొత్తం యొక్క సినారియో ఏంటి అని చెప్పి అనలైజ్ చేస్తాం. దట్స్ వై దీస్ 2 are వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అలాంగ్ విత్ అవర్ స్టాటిక్ ఎకానమీ అండ్ సమ్ అదర్ రిలేటెడ్ RBI కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 15 క్వశ్చన్స్ మనకి జనరల్గా వస్తాయి ఎకానమీ నుండి. 12 questions generally would be from your static part, 2 from budget and survey, 1 from main current affairs of economy. Say for example, RBI had allowed for example G6 తెలుసు కదా, government securities, treasury bills and all. Now earlier there is no allowance of individuals to invest in government securities, to invest in G6. Now RBI రీటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ అనేది తీసుకుని వచ్చి మనల్ని కూడా డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ బాండ్స్ని కొనే స్కీమ్ని తీసుకొని వచ్చారు. దట్ ఈస్ వెరీ మేజర్ ఎకానమీ స్కీమ్. సో దాన్ని 2021 ప్రిలిమ్స్లో అడిగారు. సో అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అదర్ దాన్ బడ్జెట్ అండ్ సర్వే. కాకపోతే రిలేటివ్గా ఎకానమీలో దాని షేర్ తక్కువ. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎకానమీ అంటే ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నట్టు తీసుకెళ్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ లుక్ ఎట్ ఎనీ ఇయర్. In fact, look at 2025. Complete all the economic questions are only static part. Any time 60 questions out of 100 questions will be static part. Take it for granted. పక్కాగా 60 questions static part ఉంటాయి. అండ్ ఫర్ ష్యూర్ ఆ 60లో మీరు 40 to 45 పెట్టేలాగే ఉంటాయి. సో మేక్ యువర్ స్టాటిక్ పార్ట్ టెస్ట్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆటోమేటిక్గా బేసిక్ ఒక మెటీరియల్ చూసినా సరే చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ ఈయన ఏమంటున్నాడు? ఎకనామిక్స్ ప్రెడిక్ట్స్ బ్రైట్ ఇండియా ఇంక్రీజింగ్లీ డార్కర్ వరల్డ్. బేసికలీ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ నెక్స్ట్ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్తో పాటు జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్లోని స్టేట్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ అనే చాప్టర్లోని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంటుంది అని కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. ఈ సెయింగ్ దట్ ఇండియా చాలా బాగా ఎదుగుతుంది కానీ వరల్డ్ మాత్రం ఇబ్బంది పడుతుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ఎకనామిక్ సర్వే అంటే గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ ఆనాలు తిట్టుకోరు కదా. మీరు మొత్తం ఈ పేపర్ అంతా చేస్తే అసలు ఇండియాలోని అద్భుతాలు మహా అద్భుతాలు జరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది ఎకనామిక్ సర్వే అంతా చూస్తే. Fine. Anyway, now page number 1 only, this left bottom, India appreciates US addressing Gaza crisis. Now ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్కి ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. Now obviously you might be knowing about Gaza issue. Now what is this Gaza issue? See, we in the Mediterranean region or in the West Asia, Middle East, we have Israel. Now in this Israel there is demand for the formation of a separate nation called Palestine. Now they are demanding since 1940s itself. So దీన్ని Israel Palestine issue అని అంటాం. Now in it major area, this is called as West Bank, Gaza Strip. These areas are mainly occupied by Palestinians. So వీళ్ళు పాలస్టీనియన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఈస్ట్ జెరూసలేం, గాజా స్ట్రిప్, వెస్ట్ బ్యాంక్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ క్లబ్ చేసి మాకు ప్యాలెస్టీన్ అనే సపరేట్ కంట్రీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. ఇస్రాయల్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్. సింపుల్గా చాలా వర్టికల్స్ ఉన్నా సరే మేజర్లీ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. నౌ దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ప్యాలెస్టీన్ వాంట్ ఏ సపరేట్ కంట్రీ, ఇస్రాయల్ డు నాట్ వాంట్ ఏ సపరేట్ కంట్రీ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ ఇండియా గివ్ కాశ్మీర్ టు పాకిస్తాన్ అనేవాం కదా. సిమిలర్లీ ఇస్రాయల్ ఆల్సో డు నాట్ వాంట్ గివ్ దోస్ ఏరియాస్. అఫ్ కోర్స్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ అయినా నేను ప్యారలల్స్ గీయకూడదు అయినా సరే మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. బికాస్ వీ వోంట్ బీ లూజింగ్ అవర్ టెరిటోరియల్ సోవరెంటీ, టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ, మన సోవరెంటీ మనం వదులుకోం కదా. మన నేషన్ మనము సిమిలర్లీ ఇస్రాయల్ ఆల్సో వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ. బట్
there is a genuine demand from the Palestinians. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఇష్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ అనేది ఒక సపరేట్ కంట్రీ ఆల్రెడీ ఫామ్ అయింది, ఒక ఏరియాని అడుగుతున్నారు. పాలెస్టీన్ అనేది ఒక సపరేట్ కంట్రీ కింద ఫామ్ చేయమని అడుగుతున్నారు, ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని వేరే కంట్రీలో కలపమని అడగట్లేదు. దట్ ఈస్ ది మేజర్ ఇష్యూ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ జెన్యూన్ డిమాండ్ ఫ్రమ్ దెమ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ 1950లో యుఎన్ స్టార్టింగ్లో ఫామ్ అయినప్పుడు అసలు ఇస్రాయల్ని ఎవరు రికగ్నైజ్ చేయాలి, ప్యాలెస్టీనే స్టార్టింగ్లో రికగ్నైజ్ చేశారు. సిమిలర్ టు తైవాన్. యాక్చువల్గా అయితే చైనాని ఎవరు రికగ్నైజ్ చేయలేదు, తైవాన్ని అందరూ రికగ్నైజ్ చేశారు. లేటర్ ఆన్ డ్యూ టు పవర్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ బికేమ్ అ పిఆర్సి, రైట్, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా. నౌ ఇష్యూ ఏంటంటే మెనీ ఫైటింగ్స్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ ఇస్రాయల్ అండ్ ప్యాలెస్టైన్. ఇస్రాయల్ అటాక్డ్ ఎ లాట్, ఐరన్ డోమ్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేశారు. నౌ దిస్ లెడ్ టు సినారియో కాల్డ్ గాజా క్రైసిస్. ప్యాలెస్టైన్ యూస్ టు అటాక్ గాజా ఎ లాట్. దీనివల్ల there are many casualties, lakhs of people had died because of this. సో దీన్ని కట్టేల్ చేయడానికి వాట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యాడ్ డన్, యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యాడ్ పాస్డ్ ఎ రెజల్యూషన్ కాల్డ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ రెజల్యూషన్ 2803 టు ఎండ్ ది గాజా కాన్ఫ్లిక్ట్. 2803, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యుఎన్ఎస్సి రెజల్యూషన్ 2803, ఇది ఎగ్జామ్కి కావాలి. డైరెక్ట్లీ దే కెన్ ఆస్క్ యుఎన్ఎస్సి రెజల్యూషన్ 2803 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రెజల్యూషన్ ఆఫ్ గాజా కాన్ఫ్లిక్ట్. దీనికి ఒక కంక్లూజన్ అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పి. నౌ వాట్ ఈజ్ ఇండియాస్ అఫీషియల్ స్టాండ్? ఇండియాస్ అఫీషియల్ స్టాండ్ ఈజ్, ఇది 2 సార్లు అడిగారు ఇప్పటికి, చెప్పండి, చెప్తున్నారు కదా. ఇండియాస్ అఫీషియల్ స్టాండ్ ఈజ్ 2 స్టేట్ సొల్యూషన్. మన ఇండియా ప్రపోజ్ చేసింది 2 స్టేట్ సొల్యూషన్, అంటే ఇస్రాయల్ ప్యాలెస్టైన్ కింద సపరేట్ రీజన్స్ కింద 2 కంట్రీస్ కింద ఫామ్ చేసేయండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 2 స్టేట్ సొల్యూషన్. అర్లియర్ ఇన్ ద పాస్ట్ 2 times UPSC had asked క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు దిస్. 2 స్టేట్ సొల్యూషన్ అనేది ఏ కంట్రీస్కి సంబంధించింది? ఇస్రాయల్ అండ్ ప్యాలెస్టైన్. ఓకే, నౌ ఇదంతా మీకు ఐఆర్లోనే వస్తుంది, క్లియర్. సో మనకి ఎగ్జామ్ కావాల్సిన 2803. నౌ వాట్ ఈస్ ఇండియా టెలింగ్? యుఎస్ఏ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఈ 2803 రెజల్యూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము మేము అని చెప్పి. సో India is appreciating USA's actions to solve the Gaza crisis. Okay? Yeah. Next. Page number 12, center article, ahead of PM's, page number 12, right center, ahead of PM's Israel visit, India strikes balancing act, hosts Arab foreign ministers. Now, next month, Honorable Prime Minister is going to Israel. Now, మీకు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ తెలిస్తే క్లాస్ ఆల్రెడీ అయ్యి ఉంటే, దేర్ ఈస్ అ war between Jewish people, Israels, and Arab people, right? Class of civilizations lekka. Now basically Arab world ki Israel ki padadu. Now Honorable Prime, endukante Arab world is majorly Muslims, Palestinians are Muslims, Israel people are not Muslims, right? Now Abrahamic religion aina sare vallandaru kuda, but the Arab countries always push for Palestinian formation. ఇస్రాయల్ కదా నచ్చదు కదా, సో ఇస్రాయల్కి అరబ్ కంట్రీస్కి మొత్తం అందరికీ కూడా ఎప్పుడు గొడవ అవుతుంది. నౌ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇస్రాయల్. నా ఆబ్వియస్గా అరబ్ నేషన్స్ అందరికీ కోపం వస్తుంది కదా, సో వాళ్ళని అపీస్ చేయడానికి నెక్స్ట్ వీక్, ఈ వీక్లోని హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ హోస్టింగ్ ఆల్ ది అరబ్ ఫారెన్ మినిస్టర్స్. అరబ్ ఫారెన్ మినిస్టర్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఢిల్లీలో మీటింగ్ అవ్వబోతుంది, రైట్? దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీహైఫనేషన్ ఇన్ ప్యారలెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. మన డిప్లొమసీలోని డీహైఫనేషన్ అంటాం. మీరు మెయిన్స్లో వాడడానికి డీహైఫనేషన్ అంటే ఇస్రాయల్తో మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఓన్లీ ఇస్రాయల్నే పట్టించుకుంటాం, అరబ్తో మాట్లాడినప్పుడు అరబ్నే పట్టించుకుంటాం, వాళ్ళ రిలేషన్స్ వీళ్ళ రిలేషన్స్ మనం కలపం. కాల్డ్ యాజ్ డీహైఫనేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓ సారీ, ఇక్కడ రాశారు ఇది, ఫార్మర్ రిపల్స్ క్లా అటాక్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 12,
Black box of aircraft that crashed in Baramati found. Page number 12. Black box of aircraft that crashed in Baramati found. Officials visit site. Now, obviously, we had discussed yesterday in detail with respect to aircraft accidents and all. Now, which organization is responsible to investigate aircraft accidents? Aircraft Accident Investigation Bureau, right? So Bharatiya Vayan Videyak Act had given sufficient powers to this Aircraft Accident Investigation Bureau. Now general ga ee aircrafts lo manam em pedtamante there will be an object called black box. Now this black box will be having the facility of recording what all is happening in the cockpit and all. Pilot దగ్గర వాళ్ళందరి దగ్గర ఏం జరుగుతుంది మొత్తం అంతా రికార్డ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది దీనికి. నౌ దీనిది దొరికింది. నౌ ఎగ్జామ్కి ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు, కానీ బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. నౌ ఈ అజిత్ పవార్ ఇష్యూ జరిగిన దాంట్లో బ్లాక్ బాక్స్ హ్యాడ్ రికార్డెడ్ ది లాస్ట్ వాయిస్. పైలట్ అప్పుడే ఓ షిట్ అని అన్నారంట. నో అదే బయటకు వచ్చింది యాక్చువల్లీ బ్లాక్ బాక్స్లో వచ్చిన దాంట్లో. నౌ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ బ్లాక్ బాక్స్. ఇదంతా అవసరం లేదు కానీ this was first invented in 1954 by Dr. David Warren. Exam ku మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది there will be two primary devices inside this black box. Flight data recorder, cockpit voice recorder ఆ రెండు ఉంటాయి అందులో. Digital flight data recorder and cockpit voice recorder which continuously record data during the flight. Okay, now despite its names suggesting black, it is painted bright orange. Bright orange lo untadi. Enduku bright orange lo untadi ani ante, see if any type of accident happens, search operations చేసేటప్పుడు ఆ bright orange it will be reflective. Orange WebGR లో మీరు చూస్తే orange will be having WebGR ఉంటుంది కదా మనకి. నౌ బ్లాక్తో కంపేర్ చేస్తే ఆరెంజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ టు సెర్చ్. ఒకవేళ ఏమైనా ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి అది సముద్రంలో పడిపోయినా సరే వీ కెన్ నావిగేట్ టు దెమ్ ఈజీలీ. సో దానికోసం అని చెప్పి మనం పెడతాం విత్ రిఫ్లెక్టివ్ టేప్ ఫర్ విజిబిలిటీ. దాని మీద రిఫ్లెక్టివ్ టేప్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ విజిబిలిటీ. రెక్టాంగులర్ ఇన్ షేప్ అండ్ క్రాష్ రెసిస్టెంట్ డివైజెస్ డిజైన్డ్ టు సర్వైవ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఫైర్. ఎంత ఫైర్ ఉన్నా సరే అదేమీ అవ్వకుండా. It is made of strong substances such as steel or titanium and place it towards the tail end of the aircraft where the impact of a crash is usually the least. So basically వెనకాల జనరల్గా జరగదు కదా, ముందు అటాక్ అవ్వడం ఏమైనా, రైట్? సో దానికోసం అని చెప్పి బ్యాక్ సైడ్ ఇది ప్లేస్ చేస్తారు. సో వాట్ విల్ బి ది టూ థింగ్స్ హియర్? డిజిటల్ ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్ అండ్ కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్. థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఆరెంజ్ కలర్ ఫర్ ది బ్రైట్నెస్, అంతే. నెక్స్ట్ see this page number 13, 14 మొత్తం అంతా ఎకనామిక్ సర్వే గురించి ఫుల్ ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్ దాన్ని హాఫ్ గా కాకుండా రెగ్యులర్ సైంటిఫిక్గా చేద్దాం. సర్వే రైజెస్ కన్సర్న్స్ ఓవర్ అన్కండిషనల్ క్యాష్ పేజ్ నెంబర్ 13. సర్వే రైజెస్ కన్సర్న్స్ ఓవర్ అన్కండిషనల్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఫ్రీబీస్ లాంటివి ఉండొద్దు అని చెప్తుంది సర్వే. సర్వే కాల్స్ ఫర్ రిలాక్సింగ్ FRBM ఫర్ సెంటర్ బట్ సేస్ స్టేట్స్ ఫినాన్సెస్ వర్సనింగ్. బేసికలీ FRBM యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా, సెంటర్కి 3.5 లిమిట్ అనేది ఉంది, దాన్ని పెంచాలి అని. కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి మాత్రం ప్రాబ్లం చెప్తుంది వీళ్ళు, అంతే. ఆబ్వియస్గా సెంటర్కి సపోర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సర్వే బ్యాక్స్ డెసిషన్ టు స్క్రాప్ MGNREGA. వికసిత్ భారత్ జీరామ్జీ బిల్ తీసుకొని రావడం కరెక్టే అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ గిగ్ వర్కర్స్ ఫేస్ ఇన్కమ్ వాలటైలిటీ సేస్ సర్వే. అదే కదా మనం చెప్తున్నాం, దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గిగ్ వర్కర్స్కి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ లైటింగ్ పాలిటిక్స్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 14. అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ స్లోస్ డౌన్ టు 3.5% ఇన్ 2024-26. ఇది ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పింది. ఎకనామిక్ సర్వే హైలైట్స్ అన్ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సెకండరీ స్కూల్స్. లాస్ట్ చాప్టర్లో ఉంటుంది దాని గురించి. సర్వే కాల్స్ ఫర్ ట్యాక్లింగ్ రైజింగ్ డిజిటల్ అడిక్షన్, మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. యాక్చువల్గా ఇది ఇక్కడ మొత్తం రాయలేదు కానీ ఒరిజినల్ దాంట్లో ఏం రాశారనంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ జనాల ప్రొడక్టివిటీ అంతా తగ్గిపోతుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి కూడా ఈ డిజిటల్ టూల్సే కారణమని. అంటే జనరల్గా చిన్నప్పటి నుండి మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారో ఫోన్ వాడితే చదువు సరిగ్గా రాదు అని చెప్పి అదే మెన్షన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 15. It had
given many suggestions with respect to manufacturing sector, export sector, financial sector, regulation and all. Now ivevi chododdu. Last one, ethanol blending has impact on food security. Now see, ethanol blending is a highly celebrated thing in our country. Now the reason, first of all, ethanol blending ante enti ante teliyapode cheptuna. India had started ethanol blending program. Now see, we are dependent on crude oil. Crude oil reserves in our country are very very limited. Crude oil ninde manaki petrol, diesel ivanni vastayi. Aviation turbine fuel, crude oil nindi ivanni మనం extract చేస్తాం. Petrol, diesel, aviation turbine fuel, different things which will be very much important for our mobility. Transportation అన్నిటికీ ఇవి కావాలి, and industries run అవడానికి కావాలి. Right? So this is very much important, but the problem is that these crude oil and all are highly carbons ఎక్కువ ఉంటాయి. నో దానివల్ల ఎమిషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ అనేది జరుగుతుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్ దారితీస్తుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అవర్ ఇంపోర్ట్ బిల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎ లాట్. ఇంపోర్ట్ బిల్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ రిక్వైర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్, ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్ ఎక్కువ కావాలి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్, దాని ప్రైజెస్ పెరిగితే ఆబ్వియస్గా మనకి ఇంకా ఎక్కువ రిజర్వ్స్ కావాలి. దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ డెఫిసిట్ అండ్ ఫైనల్లీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్. ఇవన్నీ కాకుండా మెనీ ఆఫ్ ది things in India, manufacturing of goods in our India is dependent on petrol, diesel and all. Logistics cost perugutadi, aa cost, petrol cost perugute. This lead to a scenario called imported inflation or import cost push inflation. Meer economy lo chadivedi. Now ivanni counter cheyadaniki what government of India had done, it had created ethanol. అంటే ethanol ను మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దాము అని అనుకున్నాం. ethanol అంటే ఏంటి? బేసికలీ ఫ్రమ్ plant sources or some with ethanol is a biofuel, basically from parts of living organisms currently living or once lived. వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనము ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఆయిల్ని మనము ఎథనాల్ అని, బయోడీజిల్ అని అంటాం. నౌ దట్ వీ కెన్ కంబైన్ విత్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ పెట్రోల్. సో దానివల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% మన ఎథనాల్ని కలిపితే 20% పెట్రోల్ అవసరం లేదు కదా. సో 20% ఇంపోర్ట్ సేవింగ్స్ అవుతాయి, 20% ఎమిషన్స్ తగ్గుతాయి. రైట్? అండ్ వీ డు నాట్ రిక్వైర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్. సో దీన్ని కౌంటర్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఆల్సో కమ్ అప్ విత్ నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ 2018. సో ఈ రెండింటి దగ్గర మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే బై 2030 we have to mix 20% of ethanol with petrol. మన టార్గెట్. అయితే మనం ఏం చూసామనంటే మన మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఎథనాల్ విత్ పెట్రోల్ చాలా హై స్కేల్లో జరిగింది. సో ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఇట్ హ్యాడ్ మూవ్డ్ దిస్ టార్గెట్ ఫ్రమ్ 2030 to 2025. 2025కే మనం అచీవ్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యాడ్ ఆల్సో అచీవ్ దిస్. 2020 ఏప్రిల్కే మనం అచీవ్ చేసాం. రైట్? మనం మిడ్ ఎథనాల్ సప్లై జూన్కి అవుతుంది అని అనుకుంటే 2 months ఎర్లియర్ మనం అచీవ్ చేసాం. సో కరెంట్లీ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ఇన్ అవర్ పెట్రోల్ క్రాస్ 20. ఆ మెటీరియల్ ఏది యూజ్ చేస్తాం అనే దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డివైడ్ దీస్ బయోఫ్యూయల్స్ ఇంటూ ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్, సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్, థర్డ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్ అండ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయో అంటే లైఫ్ కదా. సో ఆబ్వియస్లీ సమ్ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం, లివింగ్ ప్లాంట్ ఆర్ ఏదో ఒక దాన్ని వన్స్ లివ్డ్ దాని నుండి మనం తీసుకోవాలి. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్, edible source to create biofuel, it is called as first generation biofuel. అంటే edible source sugar cane, barley, corn, sorghum ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేస్తే we will be calling it as first generation biofuel. నెక్స్ట్ సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్ అంటే ఇది కూడా ప్లాంట్ మెటీరియలే, కాకపోతే నాన్ ఎడిబుల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ ఉంది, ఈ ప్లాంట్ నుండి ప్లాంట్ ఫ్రూట్ ఆర్ సెరల్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, ఈ వీట్, దీన్ని యూజ్ చేసి మనము చేస్తే ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్. సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ వీ విల్ బి యూజింగ్ నాన్ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, దీని స్టెమ్, స్టబుల్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసి మనం చేస్తే లిగ్నోసెల్యులాజిక్ ఆర్ వుడీ బయోమాస్, అగ్రికల్చరల్ రెసిడ్యూ ఆర్ వేస్ట్ లైక్ వీట్, స్ట్రా, కార్న్, స్టోవర్, వుడ్, దీన్ని యూజ్ చేస్తే నాన్ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్, ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్. ఇలా కాకుండా if we are using algae is also living material కదా, algae యూస్ చేసి మనం బయోఫ్యూయల్ తయారు చేస్తే ఇట్ ఈస్ థర్డ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్. ఇది కూడా కాకుండా if we are growing GM crops and using those GM crops only for
this biofuel production, that will be called as 4th generation biofuel. Okay, now in India ఈ 3rd generation 4th generation అనేది పెద్దగా జరగట్లేదు. ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ వరకు జరుగుతుంది. సెకండ్ జనరేషన్ కూడా రీసెంట్ టైమ్స్లోనే స్టార్ట్ అయింది. రైట్, నౌ రీసెంట్లీ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాడ్ ఇనాగ్రేటెడ్ దిస్ సెకండ్ జనరేషన్ ప్లాంట్ ఆల్సో. నౌ ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎథనాల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి? ఆబ్వియస్లీ దీనివల్ల బెనిఫిటే కదా మొత్తం అన్ని, కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటది? ఫుడ్. ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ డైవర్టింగ్ అవర్ రైస్, వీట్, బార్లీ, కార్న్ అండ్ ఆల్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. సో మనం ఇదంతా ఎందుకు చేసాము? ఫర్ రెడ్యూస్ అవర్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్. అయితే ఈ ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్తుందంటే ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో ఎందుకంటే ఇవి డైవర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాసింది ఎకనామిక్ సర్వేలో, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేనంటున్నారు. ఇంకొకటి ఏం మెన్షన్ చేశారంటే వాళ్ళు, we had seen that ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్ కింద షుగర్ కేన్, రైస్, వీట్, మెయిజ్ ఇలా చేస్తున్నాం కదా. ఇన్ మహారాష్ట్ర అండ్ ఇన్ మేజర్ రీజన్స్ మెయిజ్ని ఎక్కువ పండిస్తున్నారు ఇప్పుడు. దట్ మెయిజ్ ఈజ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్. అయితే ఏం జరిగింది? మెయిజ్ని ఎలా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే దే హ్యాడ్ డైవర్టెడ్ ది ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ అర్లియర్ యూజ్డ్ ఫర్ పామ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్, ఇలాంటివి ఎక్కువ ఏవైతే ఉండేవో దాన్ని డైవర్ట్ చేసి మెయిజ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ తగ్గించాలని అనుకున్నాం, ఇప్పుడు ఇంకో ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా. మన దగ్గర పామ్ ఆయిల్ కూడా లేదు కదా. వీ యూజ్డ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఉక్రెయిన్, మలేషియా అండ్ ఆల్. రైట్, వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ దెమ్. 90% ఆఫ్ పామ్ ఆయిల్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్. ఓకే, అండ్ పామ్ ఆయిల్ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ఆయిల్ విచ్ విల్ బి యూజింగ్. ఎందుకంటే రిలేటివ్గా రేట్ తక్కువ కాబట్టి. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు అన్నింటిలో యూజ్ చేసేది అదే కదా. రైట్, సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది అని చెప్పి ఎకనామిక్ సర్వే. సో ఎకనామిక్ సర్వే షుడ్ బి లింక్డ్ విత్ అవర్ ఎగ్జామ్. అక్కడ హ్యాఫ్జాడ్గా ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ చూస్తే మనకి సరిపోదు. సో ఐ విల్ డూ ఇట్ నైస్లీ, నాట్ అన్ ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. రైట్, సో ఇది బయోఫ్యూయల్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మాత్రమే చెప్తున్నాను. వీ హ్యాడ్ 20% ethanol blending target from 1.5% blending in 2014. It reached to 20% in 2025. We had started this ethanol blending program in 2003 and 20% blend అయిన ethanol blending చేసిన ఆ పెట్రోల్ని we'll be calling it as E20 పెట్రోల్. 10% అయితే E10. ఓకే, నౌ ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ ఏంటి అంటే జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ రిపోర్ట్స్ ఇంకోలా చెప్తున్నా సరే, ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ ఇన్ అవర్ బైక్స్ అండ్ ఆల్, మైలేజ్ అనేది రిలేటివ్గా తగ్గుతుందని, ఇంజిన్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఐసీ ఇంజిన్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది అని కూడా అంటున్నారు. రైట్, సో దట్స్ వై అవర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్ నితిన్ గడ్కరీ సార్ జనరల్లీ విల్ బి టెలింగ్, మీరు ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వెహికల్స్ని తయారు చేయండి, ఈ మొత్తం ఎలాంటి ఫ్యూయల్నైనా తీసుకునేగల, ఈవెన్ E100 వరకు ఓన్లీ ఎథనాల్తో నడిచే వెహికల్స్ని కూడా తయారు చేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, యా, see ethanol blending program in the last 6 years we had 3 questions in prelims and 24-25 లో ఒక క్వశ్చన్ కూడా లేదు. సో దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ 2026. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బేసికలీ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్, దాంట్లో యూస్ చేసే మెటీరియల్స్, నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ రైస్ వీటిని కనుక యూస్ చేయాలి అంటే వి రిక్వైర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ. ఇవన్నీ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్లో వస్తుంది, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.